کہانی کی ہے نا الحفیظ عالمان، اور اس کے گواہ آج بھی زندہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب حیرانگی والی یہ بات ہے کہ یہ بات کو چھپاتے کیسے ہیں، یہ جھوٹ کو چھپاتے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے موت کیسے ہوئی. اگر وہ زندہ بھی رہا بیماری کی حالت میں کئی سال رہا، انہوں نے چھپا دیا، کسی کو بتانے نہیں دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے. اب 10 سال چھپانا، 10 سال جو ہے اس کا کام مرزا ناصر کرتا تھا اور مرزا طاہر اس کے ہیلپر تھا اس کا، ٹھیک ہے. اور لوگ پوچھتے تھے تو وہ اس کو ایسا کرتے تھے کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد نا شاور سے صاف سوف کر کے کرسی پر بٹھا دیتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے. مطلب اتنے جاہل ہیں نا، مرزائیاں دی جہالت دا اندازہ کوئی نہیں ہے جی. اب وہ بیٹھا بے ہوش، منہ سے بدبو، اور نہ اس کو پتہ ہے. کہتے تھے کہ ایک رسی لگاتے تھے سامنے، کہتے تھے اس کو پیسے پھینکتے جاؤ، ایک پرات سامنے رکھ دیتے تھے اور وہ لوگ اس کو دیکھتے تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، نہ ہاں نہ ہوں، آنکھیں تک نہیں کھلی ہوتی تھی اس کی. اللہ کا عذاب تھا اور کیا تھا. میں کہتا ہوں عذاب سا عذاب ایسا چھوٹا. اور آخری زندگی کے 4 سال کسی کو دکھایا بھی نہیں کیونکہ کیڑے پڑ گئے تھے. اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ کہتے تھے جی یہ خلیفہ نعوذ باللہ مسلم عہد ہے جی، مسلم عہد ہے، یہی کہتے تھے نا. جی ایسے ہی کہتے. مطلب مسلم عہد دیکھ لو، میں شیطان دا مسلم عہد بھی کچھ عزت نال بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو میری اسٹڈی کہتی ہے نا، مرزا غلام احمد سے زیادہ جو خطرناک ہے یہ خلافت ہے، خلیفے زیادہ خطرناک. نہیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عام قادیانی کو جو بھائی پتہ لگتا ہے نا یہ خلافت فراڈ ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کے مرزے کی ہینڈ رائٹنگ لگائی ہوئی ہے، یہ اس کی اصل تحریر ہے کسی قادیانی میں جگرا اس کو چٹلا کے دے کے میں ان کی کتابوں سے نکال کے ان کے سامنے رکھ دوں گا. یہ جو ہے یہ جب قادیانی کو پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ اصل میں مرزا غلام قادیانی مرتد کی آخری وصیت کی خلاف ورزی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے. آپ نہیں حیران رہے جب آپ کو پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ اس کی آپ کے سامنے اس کی وصیت میں نے لگائی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ میں لگائی ہوئی ہے. جی بالکل، اس کے دستخط موجود ہیں اس پر. جی 7 مہینے پہلے وہ اسے پتا تھا میری زیادہ زندگی نہیں ہے. نہیں، اور دیکھیں حرفوں پر غور کریں، اور میرے بعد میں ہر ایک امر میں صرف اس نے لکھا ہے صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ کرے گا؟ نہیں، بالکل کوئی ذکر نہیں خلیفے کا. یہ انہوں نے خود ڈرامہ رچایا ہے سارا. اور یہ انجمن آج بھی موجود ہے لاہوری جماعت کے پاس، ٹھیک، آج بھی اس کا صدر ہوتا ہے، اس کو وہ امیر کہتے ہیں لاہوری جماعت والے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بن گیا جی مرزا ناصر احمد. جب اس کی وائف فوت ہو گئی تو اس نے جو فوراً نکاح کیا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں ذرا. مرتضیٰ بھائی آپ اس دن کے تارا آپا بارے دسو، اسی کے بارے میں جو بھائی پوچھتے ہیں نا. جی ہاں، تارا آپا بڑی نیک عورت ہے. وہ جب میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں، جب وہ 15 سال کی تھی تو اس کا بوائے فرینڈ اس کا کزن تھا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، 15 سال کی، جب سکول میں پڑھتی تھی. یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس سے اس نے ینگ لڑکی سے شادی کی؟ ہاں وہی تارا آپا جی جس کی مرزا ناصر نے شادی کی. آپ پوری کہانی سن لینا. لیکن اس نے یہ بھی تو کہا تھا نا یہ مجھے وہی ہوئی ہے اس سے شادی کی. ان کو تو ہر بات کی وہی ہوتی ہے نا، سوائے انہاں دا یہ لاش ہے ہی دسدا ہے کہ میں تینوں چھڈنا نہیں. نہیں، میں نے یہی پڑھا ہے کہ اس کو مرزا ناصر احمد کو وہی ہوئی تھی اس لڑکی کے لیے. نہیں، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا تھا. اس کے باپ کو بلا کے کہا کہ مجھے تو وہی آ گئی ہے، میں نے اس سے شادی کر. نہیں سنیں تو صحیح، ہم آپ کو وہی بھی سناتے ہیں. آپ پہلے طاہرہ، اس کا نام طاہرہ ہے اور اس سے میں خود ملا ہوں. طاہرہ مجھے جانتی ہے جی، اس کی میں وجہ آپ کو ابھی بتاؤں گا. میرے پاس طاہرہ کی بڑی خراب تصویریں ہیں.
मैं आपको बताता हूँ और देख के ना मैं खुद भी नहीं देखता उनको कभी, ठीक। वो कहीं पड़ी है मेरे पास, जिस दिन मिली मैं मीडिया पर पेश कर दूंगा। डॉक्टर साहब ये उसकी स्टूडेंट थी मिर्जा नासिर की, ये भी सुना है, ये सही बात है? नहीं, आप सुन लेना, मैं आपको 15 साल की उम्र से बताने लगा हूँ, क्योंकि चले ठीक है। हाँ 15 साल की उम्र से मुझे उसकी बाकी जिंदगी पता है। ओके बताएंगे, ठीक। हाँ जी, 15 साल की उम्र में इसके मामे या चाचे का लड़का इसका बॉयफ्रेंड होता था, ठीक है। और उसके मुताबिक इसकी एक अबॉर्शन भी करवाई गई, ठीक है। और वो अबॉर्शन गंगाराम में हुई, गंगाराम के करीब एक प्राइवेट क्लिनिक में। खैर ये इसने एफएससी किया और ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ गई, या एफजे में या केई में। तो केई का एक डॉक्टर था, उसका नाम है अयूब, मोहम्मद अयूब। कादियानियों ना नोट करो, बंदा हाले जिंदा जे। उसकी ये गर्लफ्रेंड होती थी। मैं एक दफ़ा लाहौर गया तो वो मियो हॉस्पिटल में काम करता था, तो मुझे किसी ने कहा कि वो तुम्हें पता है कि ये तारा का, एक कादियानी ने मुझे कहा, ये भी आपको हैरानी की बात बताऊं, वो कादियानी अमेरिका में एक स्टेट में नायब अमीर था, बाद में मुझे पता लगा, लेकिन उन दिनों नहीं था जब उसने। कहता है ये अयूब की ना, जो इसकी लड़की जिससे इसने शादी की है, ये अयूब की गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा बताओ अयूब कौन है, तो मुझे ले गया अयूब के पास। मैंने कहा है, और अयूब साहब तो ऐसे खुले दिल के मालिक थे, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा बिल्कुल थी। फिर उन्होंने एक एल्बम निकाली अपनी अलमारी से, उन्होंने कहा ये देखो ये है तायरा आपका। एक मिनट जी, ये कोई मिर्जाई शिकायत करन रहने है, देखो ना, शर्म नहीं आती मिर्जाई हो, तुम्हें तुम्हारी अम्मा जान की बातें बता रहा हूँ, गौर से सुनो। बंद नहीं करनी मैंने जी। डॉक्टर अयूब साहब ने एल्बम निकाली और मुझे ताहरा आपा की नंगी तस्वीरें दिखाने लगा। कहता है देखो ना, यही है ना, यही मिर्जा नासिर के से जिसने शादी की है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने इतनी देखी नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसने मुझे कहा कि देखो मेरे पास बहुत सारी हैं, 2-3 दे दूं। मैंने कहा लिफाफे में डाल दो, काम आएंगी। तो वो उसने मुझे दे दी। अयूब की दोस्ती हुई लुकमान के साथ, ये जो नदान असर का बाप है ना, और उसने ताहरा को, आपा जो थी, उसने कहा कि बड़ी हो गई है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड बदल ली और ये बन गई लुकमान की गर्लफ्रेंड, ठीक है जी। मिर्जा लुकमान जो ताहरा का बाप है, जो निदान असर का बाप है, जो बड़ा शोर मचाती है कि मुझसे 8 साल की उम्र से जना कर रहा और सारी उम्र जना करता रहा, जो पुलिस के पास। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड थी जी। अब मिर्जा लुकमान की जब गर्लफ्रेंड हुई तो ये किसरे खिलाफत उसे कहते हैं, जो रबवा में है, चनाब नगर में। जी है बिल्कुल। और बिल्कुल है जी, मैं जानता हूँ, मिट्टी की दीवारें हैं लेकिन अंदर से बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। तो वहां पर इसको देख लिया मिर्जा नासिर ने, जो उसका बाप था। लुकमान का बाप नासिर था, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बाप है उसका, ठीक है। तो वो उसने उसको देखा तो बड़ी चमकती हुई, और ऊपर से वो आंखें मारती थी सबको। मुझे किसी ने कहा, और तायरा आपा जब मुझसे मिली ना, तायरा, तो मैंने उसको कहा कि देखो मुझे अयूब ने, कहती है किसी को बताना मत, सब खराब है बात। मैंने कहा ठीक है मुझे पता, मुझे किसी ने मिलवाया ताहिरा से। एनीवे, खूबसूरत थी। हाँ, जवानी में बड़ी खूबसूरत थी ताहिरा। मैं कहता हूँ स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। अब तो मोटी होके बूढ़ी हो चुकी है ना, जवानी में कहते हैं कि, बल्कि अब मैं वो लफ्ज नहीं कहता जो लोग, खैर मिर्जा नासिर उस पर आशिक हो गया। अब कुदरत का ऐसा करना हुआ कि मिर्जा नासिर की बीवी फौत हो गई। अब उसकी नजर में पहली पड़ी, उसने कहा ये तो तायरा पर कब्जा। उसने लुकमान को कहा ओए बात सुन इधर आ। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वो इसकी बेटे की वो गर्लफ्रेंड थी पहले, ठीक है, तो इसका तो जायज बनता ही नहीं था उसके साथ रिश्ता। नहीं, जो भाई, आपको फिर कादियानी के मिर्जा खानदान का पता नहीं है। पहली बात आप याद रखें, मिर्जा खानदान बाल्मीक मजहब का पैरोकार है।
वहां पर माँ बहन बेटी हर एक से जना जायज है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका उसके साथ जायज बनता ही नहीं था, लेकिन इसने फिर भी देख लें नहीं कि कितनी जायज तो इस्लाम के हिसाब से आप कह रहे हैं, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, आप मुझे वो बताएं। ये इस्लाम को मानते ही नहीं है, ये तो मुल्हिद हैं, ये तो खुदा को भी नहीं मानते। ये खलीफे जो हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक ढोंग रचाया हुआ है। खैर, उसकी नज़र में ताहिरा थी, उसने मिर्ज़ा लुकमान को कहा भाई, और मैं आपको एक और बता दूं, इस दौरान लुकमान के ताल्लुकात एक नौकरानी से भी थे, और ये ताहिरा को हथियाने के लिए इसने काम किया नासिर ने। उस नौकरानी होगी प्रेग्नेंट, नासिर जाके वो बच्चा उठा लाया। उस बच्चे का नाम जानते हैं क्या? आमिर भाई, जिसका निदा अपनी ऑडियोस में जिक्र करती है कि आमिर भाई ने भी मुझसे जना किया। वो इसका नौकरानी से लड़का है और निदा का भाई है, और वो कहती है उस्मान ने भी जना किया, आमिर ने भी किया, और वो नाम ले लेके बताती है किस किस ने। सब उसके करीबी रिश्तेदार हैं जो इस्लाम में बिल्कुल मनाही है जिनकी। तो खैर, ये वो वाला ख़ानदान है। आप ये एक बात आप समझ लें, मिर्ज़ा ख़ानदान जो है, वो जो मुंह से कहता है यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, इसकी तस्वीर है मिर्ज़ा ख़ानदान कि इसका मतलब है, कुरान में ये बार बार ये एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है, यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम, जो कुछ वो अपनी जुबानों से कहते हैं, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में है ही नहीं है। वो मिर्ज़ा ख़ानदान इसकी मिसाल है। तो आप समझ लें कि बस उसने फिर कहा कि अब मैं गोली तो मिर्ज़इयों को देता हूं कि तुम असली मुसलमान हो। और देखें, ये जो है ना, जो प्रोडक्ट ये बेचते हैं ना, उस पर खुद इनका कोई ईमान नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, खुद हंसते हैं बैठकर कि क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है हमने दुनिया को। तो ये फिर इसने कहा कि अब गोली तो हम मुसलमान हकीकी इस्लाम की बेच रहे हैं। तो वो कहेंगे कि मुंडे दी गर्लफ्रेंड नाल ब्याह कर लिया, और फिर उसकी उम्र 23-24 बरस थी उस वक्त, और वो 15 साल के उम्र से उसकी बड़ी तारीख है कि वो एक दिन भी बॉयफ्रेंड के बगैर वो औरत नहीं रही। तो खैर, मिर्ज़ा नासिर ने एक उठ के खुतबा दिया, जो आप कहते हैं वही हुई है। उसने कहा जी मैं बड़ी दुआ कीती है, मैनू अल्लाह ताला ने खबर देती है, तू निकाह कर ले। फिर उसने अगले जुम्मे खुतबा दे दिया कि मुझे पता लगा है कि फ़लाँ लड़की है, उसके बाप को मैंने बुलाया। फिर कहा कि मैंने बाज़ जमात के बुज़ुर्गों से दुआ के लिए कहा, फिर उन्हें बुज़ुर्गों को बयान दिलवाता कि नहीं नहीं जी, ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है। ये एक ऐसा धोखा और फ्रॉड है ना, जिसकी कोई इंतहाई कोई नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर ये बात कहें कि इसने वही ड्रामा रचाया मोहम्मदी बेगम वाला जो मिर्ज़ा गुलाम सुंदी ने रचाया था। हाँ, नहीं, मिर्ज़ा गुलाम सुंदी जो था वो तो नाकाम हो गया, क्योंकि मोहम्मदी बेगम एक पाकबाज औरत थी। देखें, लेकिन वही का जिक्र उसने भी किया कि मुझे वही नहीं, वो तो उसने इससे कहीं ज्यादा वहियां की। उसने तो ऐसे किया कि तकदीर मुबरम है और ये है और वो तो अल्टीमेट सतह पर है। इसने भी वही किया फिर? नहीं, इसने वैसा नहीं किया। इसने कहा कि मुझे बस एक जो है अल्लाह की तरफ से बताया गया, इसने उस हद तक नहीं गया, ये जरूरत नहीं थी। देखें, मोहम्मदी बेगम के बारे आप बैकग्राउंड देखें, मोहम्मदी बेगम की बैकग्राउंड क्या है। वो मिर्ज़ा इमाम दीन की बहन की बेटी है। मिर्ज़ा इमाम दीन अंग्रेज़ों की किताब में रईस कादियान है और रूहानी पेशवा है खाकरोबों का, और उससे पहले उसका बाप रूहानी पेशवा था खाकरोबों का। वो एक बड़ी इमाम दीन एक बड़ी ही ताकतवर शख्सियत है। उसकी ताकत का अंदाज़ा इससे आप कर सकते हैं कि जब मिर्ज़ा कादियानी पेंशन चोरी के बाद चाय के डिपो पर डाका डालने के इल्ज़ाम में मतलूब था, तो उन्होंने इमाम दीन को पकड़ लिया। इमाम दीन के बाप ने अंग्रेज़ों से कहा तुम्हारी ये जुर्रत। अदालत में जाके अदालत के जज ने 5 मिनट में फैसला दे दिया कि इमाम दीन का कोई कसूर नहीं है। ये फैसला हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बरी हो गया था? हाँ, इमाम दीन बरी हो, जो मेरे पास फैसला मौजूद है लाहौर के मैजिस्ट्रेट का।
पावरफुल लोग थे जी ये। हाँ, और उसने कहा कि असल मुजरम जो है वो मिर्जा गुलाम सोंदी है। ये जज ने स्टेटमेंट दी ये वाली? हाँ, मैजिस्ट्रेट ने जी, मैजिस्ट्रेट ने, जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, उसने ये स्टेटमेंट दी कि जनाब असल कसूरवार गुलाम सोंदी है, और उसने गुलाम सोंदी के वारंट जारी कर दिए। और सफ़ा नंबर 12 पैराग्राफ 1 दो काफिरों की कहानी में मिर्जा इमामदीन लिखता है कि इस वारंट के इशू होने के बाद गुलाम सोंदी ने पहला काम ये किया सियालकोट जाते ही कि अपना नाम बदल के गुलाम अहमद कर लिया। कहता है कि वो समझता था कि गुलाम अहमद से तो मैं मुसलमान लगूंगा, तो वो तो गुलाम सोंदी को ढूंढ रही है पुलिस। कहता है हाँ, इसलिए उसने नाम चेंज किया जी। हमें तो कहानी तब समझ आई कि भैया गुलाम अहमद आया तो आया कित्थों। तो डॉक्टर साहब आ जाए जरा, वो पीछे जरा थोड़ा सा आ जाए। वो बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो दे रहे थे, आप कर रहे थे उसकी, मिर्जा नासिर अहमद की। हाँ जी जी। तो उसके बाद इसने 2-3 और जो जमात के फ्राडिये हैं ना, वो जैसे मुबशर कालों जैसे लोग जो कहते हैं कि मिर्जे ने अपना पांव उसके पांव पर रखा, उसका फालिज ठीक हो गया, और लानती मुबशर मैं तुझसे ये पूछता हूं कि वो मरदूद तो सारी उम्र मर गया डायबिटीज से और स्किज़ोफ्रेनिया से, वो क्यों नहीं ठीक हुआ। ठीक है, ये ऐसे फ्राडी हैं। तो खैर उसने इस तरह के 2-4 फ्राडिये बयान दिलवाए, और फिर वो 23 साल की लड़की। अब सोचें आप, देखें हम तो अंदर की कहानी जानते हैं ना। अब वो थी जवान बॉयफ्रेंड के साथ रहने की आदी। उसने नासिर से कहा तू तो खुश रहे 72 साल, 73 था, 72 साल, 72। ये तो फिर बुरा था ये तो। नहीं, ताहिरा ने ये कहा उसको कि तू तो बुढ़ा है, तुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। उसको आदत थी जवान जवान लड़कों की, और वो शादी के बाद फिर जारी हो गई उसके साथ, लुकमान के साथ। तो उसकी शादी रही जी 38 दिन, अगर आपको नहीं पता तो। टोटल शादी की ड्यूरेशन 38 दिन। उसने इसको कहा तू जाके अपनी मर्दानगी दा इलाज करवा। इसने जनाब वो कुश्ते पर कुश्ते, सलाजीद पर सलाजीद, और फिर ये एक क्रूड फार्म होती थी, ये इसकी जो आजकल गोली नहीं आती रेक्टाइल इम्पोर्टेंस के लिए, वियाग्रा, उसकी एक बड़ी क्रूड फॉर्म थी और डेंजरस थी। उसने वो खा ली, और उसके बाद जब वो ताहिरा से जना कर रहा था तो जना करते हुए मारा गया। नहीं तो ये नहीं आप सुने जो भाई ये बात ना सुने, मेरे मरी गया, पिंडी गया हुआ था, पिंडी के घर में ये वाकया हुआ। ठीक है, तो ताहिरा को पता था इसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, वो कहते हैं कि वो चीखता था कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ताहिरा ने उसको धिक्का दे के पीछे किया और इसको मरते हुए देखते रही वो औरत। उसने कहा जान, हाँ, उसने कहा कि इसको बचाना नहीं है। उसने कमरे की कुंडी तब खोली जब इसका सांस बंद हो गया। और ताहिरा डॉक्टर थी, आपको पता है ना, किंग एडवर्ड की पढ़ी हुई, या एफजे की, मुझे इस वक्त सही याद नहीं आ रहा। वो एमबीबीएस डॉक्टर थी, है बल्कि अभी भी जिंदा है। तो ठीक उसने जानबूझ के मिर्जे नासिर को मरने दिया। ये रावलपिंडी में वाकया हुआ ना? हाँ, रावलपिंडी में हुआ, जो इनका रेस्ट हाउस है उधर ना, इनके 2-3 घर हैं वहां पर। जी। तो डॉक्टर साहब ये फिर इसका मतलब इसको फिर ये हलाक हो चुका था, डॉक्टर इस्लामाबाद हॉस्पिटल भी लेके गए थे इसको? नहीं, देखें वो ताहिरा डॉक्टर थी ना जी, उसने इसको रिससिटेट भी नहीं किया, बल्कि जब इसको लेकर गए तो इसकी सांस बंद हो चुकी थी। हाँ, पहले ही। हाँ, उसने दरवाजा खोला ही तब जब मर गया था, वरना वो तो अच्छी खासी डॉक्टर थी। आप रिससिटेशन करें, बंदा बच जाता है। 60% चांस होता है बंदे के बचने का, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें। अब पता लग गई आपको सारी कहानी जो भाई? जी बिल्कुल जी, लग गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैर?
आपकी गफ्तगू में बड़ा टेस्ट है, चस है ईमान से। खान साहब की हाल है, ईद मुबारक। मारा ही जनाब, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। लेकिन दूसरा जो मेरा भरा दे नाल गुजारिश है, तुसी हर अद्धे मिनट बाद अपना सवाल विच खड़ा कर देने हो तो साडी चस खत्म हो जाती है। नहीं ठीक करने, सवाल करने देना, वो उनको ठीक है कह रही है, लेकिन वो पता नहीं रहता, बट डजंट मैटर। नहीं लाइक ऑल ऑफ यू। देखें, हमने खान साहब कादियानियों ने ना एक गलती की, उन्होंने मेरे जैसे आदमी के साथ झूठ बोला। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मैं दसिया सी मैं हाफिज़ कुरान, मुझे कुरान समझ में लगता है, मेरे साथ फ्रॉड नहीं है। उन्होंने फिर भी मैंने किया, मिर्ज़ा ताहिर ने, जब मैं पढ़ता था, कहता है जी ये देखो एक तो ये हदीस है कि 14वीं सदी में ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था। कहता 14वीं, अब तो 15वीं शुरू हो गई है। मैं मान गया, मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा किसने? कहता है आपके उलमा कहते हैं, उनसे जाके पूछो। बड़े आलमों से पूछा, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ये तो पूरे कुरान सुन्नत में 14वीं सदी का जिक्र ही नहीं है, मसीह का जिक्र तो बहुत दूर की बात है, 14वीं सदी का लफ्ज़ ही नहीं है पूरी ज़ख़ीरा हदीस में। तो फिर मुझे एक ने बताया, एक मिस्री था, उसने कहा कहाँ ढूंढते फिरते, उसने मिर्ज़े की किताब खोली, उन्हें लफड़ लिखे हो ये थे। कहता है ये दुनिया की वाहिद किताब है जहाँ पर 14वीं सदी में मसीह ने आना है। वो भी कोई मिर्ज़इयों का सताया हुआ था, कहीं उसे तबलीग की होगी। और देखें, जो हदीस पर झूठ बोलता है ना, मैं कहता हूँ उससे बड़ा खबीस शख्स ही कोई नहीं है। बिल्कुल। और उसके बारे में तो मन कस्सब अलैया मुतअम्मदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3651, सनद इसकी सही, कि जिसने जानबूझकर मेरे बारे में मुझ पर झूठ बोला उसका ठिकाना जहन्नम हो गया। अब कोई जहन्नमी को नबी हो सकता, वो तो बंदा भी नहीं ठीक। और मेरे पास मिर्ज़े की ऐसी बेशुमार हदीसें झूठी घड़ी हुई हैं, अगर कोई कादियानी आ जाए तो मैं उन्हें दिखा देता हूँ, इधर अभी लगा दूंगा, कहें तो मैं आपको अभी एक लगा के भी दिखा देता हूँ, ताकि जो कादियानी नीचे बड़े बैठे हुए गौर से सुन रहे हैं, कुछ गालियां देने का इंतजार कर रहे हैं, काका सपाई चुकी ना उन्होंने। मैं तो जेड़े खान साहब बैठे ने ना, तो बहुत देर काल डॉक्टर साहब पाई रखी है ना, मैं बड़ा डर के नहीं चुकियागा। नहीं खान साहब तो अपने भाई हैं यार, क्या कर थल्ला को लिख दियो ना, अपनी डीपी चेंज ना करे ना, क्योंकि हाँ खान साहब तुसी रोज डीपी बदल लेंदे हो अपनी। नहीं एक इन्होंने मंगाता हो गया, बिलीव मी। नहीं मैं ज़हन च ला दी डीपी को नहीं मैं भुलांगा। नहीं मैं गुजारिश कर रहा, मैंने एक्सप्लेन कर दियो ना, मेरा फुल नेम है जमरोज खान। हाँ जी, नहीं मुझे पता लग गया ना, थैंक यू। लेकिन दो नाम हो गए, जमरोज खान, जमरोज नाम में शॉर्ट कर देता है जे खान, जायज है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, जायज है, यूरोप में रह रहे शॉर्ट। अब बदलना नहीं आपने जी, अब इसको आप बदले ना। ना बदलना क्यों जी, मेरा ले जी, मैं उतारने लगा हूँ ये मिर्ज़े लानती की हैंडराइटिंग, तो अब मैं लगाता हूँ आपके लिए वो जाली हदीस। ये देखें जी, आ गई ना? वाह, आ गई। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बड़ा, तो आप इस पर गौर करें। ये लें जी, ये देखें, ये पहले कादियानी नीचे बैठे हुए सारे कादियानी हवाला नोट करो, है देखो जी, ये हवाला नोट करें, खजाइन की जिल्द 6 सफ़ा 337 शहादतुल कुरान। ठीक है, और अगर कोई कादियानी ये हदीस ले आए तो मैं उसको $1,00,000 इनाम दूंगा, और मैं जो कहेंगे बात मैं उनकी मान लूँगा, और मैं कभी मिर्ज़े के बारे में अगर गल कर गया तो जो मर्जी कहना मैनू आके। ए लो जी, नज़र आ रही है, पढ़ी जा रही है ना?
जी पढ़ी जा रही है। बड़ा ला जी सुने, इसमें लिखा है कि खास करदा खलीफा, मिर्जा अपने आप को खलीफा कह रहा है, ठीक है ना। ये खलीफे कौन से होते हैं? कहता है खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है, मर्जियों ने सही बुखारी से ये हदीस लानी है कि आसमान से इसके लिए आवाज आएगी, हादा खलीफातुल्लाह अल महदी, कि ये अल्लाह का खलीफा महदी है। कहते हैं अब सोचो ये हदीस किस पाया और मर्तबा की है, जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असल कुतब बाज किताब अल्लाह है। लो जी मर्जियो, मिर्जा कादियानी मुर्तद कहता है कि ये बुखारी असल कुतब बाज किताब अल्लाह है। तुमने इसमें से ये हदीस अगर ले आए तो $1,00,000 इनाम, और मेरी अल्लाह तोबा मैं तानल वादा करना, मैं खुदा दी कसम वीडियो ते आके माफी मंगांगा। है ये झूठ है, ये एक जिल्लत अमेज झूठ है मिर्ज़ा कादियानी सोंदी मुर्तद का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। लें जी आप 14वीं सदी वाली हदीस, वो जाली हदीस देखें। ये लें जी, ये मिर्ज़ई लोग हवाला नोट करें। ये है जी वो जिस पर मुझे पता लगा कि ऐ लानती ते झूठियां दे प्यो ने। ऐ लो जी मिर्ज़ईयो, नीचे बैठे हुए सारे मिर्ज़ई हवाला नोट करें। खजाइन जिल्द 21 सफ़ा नंबर 359, ज़मीमा ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारम। ठीक है मिर्ज़ईयो, हो गया ना। ये देखो अब इसको वो पढ़ते हैं 14वीं सदी वाली हदीस जो है वो देखें, ये लिखी हुई है। अब तुमने ये हदीस लानी है ताकि मिर्जा मुर्तद जो है जहन्नमी वो सही साबित हो सके। कहता है ऐसा ही अहादीस सहीहा में आया था, एक हदीस नहीं अहादीस जमा लिखी है जी, कि वो मसीह मौद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दद होगा। देखा आजकल टिकटॉक ने कितना आसान कर दिया है, लाइव दिखा रहा हूं आपको, है जी, लिखा है ना 14वीं सदी में आएगा। ये जी दुनिया की वाहिद किताब है जो हदीस पर ऐसा लानती झूठ है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कहता है वो मसीह मौद। पहली बात कि मर्ज़ियो तुमने मसीह मौद का लफ्ज़ दिखा दिया ना मुझे किसी एक हदीस में, तो मैं चुप। और 14वीं सदी का मुजद्दद होगा। भाई जब दावा नबूवत दावा खुदाइयत मुजद्दद की औकात है। कहता है वो सदी के सर पर आएगा और 14वीं सदी के सर पर आएगा। अगर कोई मिर्ज़ई मुझे 14वीं सदी का हरफ दिखा दे पूरी हदीस में तो मैं तब भी चुप। ये हदीस अगर तुम ले आओ मिर्ज़ईयो खुदा की कसम $1,00,000 एक घंटे के अंदर ना दिया तो तुसी कहना बंदा ही नहीं। वीडियो ते आके माफी मंगांगा। डॉक्टर साहब यहाँ मुझे 1 मिनट इजाजत दें। इसके ये जो आप कह रहे हैं ना इस हदीस की, मेरे रिश्तेदार हैं वो रबुआ में रहते हैं ना मेरी वाइफ से। जी जी, तो यही हदीस मैंने उनको भेजी। हाँ जी, उनके घर। तो मैंने उनको कहा, वो इतने अमीर भी नहीं, मैंने उनको $50,000 मैंने कहा, ये आप वाली बात कही थी मैंने। हाँ जी, मैंने कहा आप लोग रबुआ में बैठे हैं, इनकी लाइब्रेरी में चले जाएं, मरबियों के पास चले जाएं, ये हदीस निकाल के मुझे दे दें और मैं आपको 50,000 कसम खा के कहा कि मैं अमेरिकन डॉलर दूंगा। वो तो उन्होंने दिन रात एक कर दी, दफ्तर फोल मारे आगे पीछे। तो इन्होंने क्या किया, उस मियाँ बीवी को कहा कि ये लोग आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में आप पे तौहीन लगा के तो आपको चार्ज करवा देना है, तो चुप करके घर बैठ जाए। अच्छा, यानी ये हदीस का डंच तो इन नहीं है ही नहीं थी उनके पास ये जो नहीं वो तो है नहीं ना। वैसे मतलब झूठ भी क्या बोला कि हदीस निकालने पर तो इनका मुकदमा, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं।
نہیں بس انہوں نے پورے دفتر ان کے چھانے، ہر دفتروں میں گئے کہ ہمیں وہ بتا نہیں نہ رہے تھے کہ $50,000 مل رہا ہے ہمیں، تو لیکن یہ حدیث پورے ربوے سے نہیں جی ملی، کہیں سے بھی کسی کوئی ثبوت نہیں دے. جو بھائی یہ حدیث ہے ہی کہیں نہیں ہے تو ملنی کتوں ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اگر مجھے مل گئی نا، میں نے ان کی فائلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ سب جعلی حدیثیں ہیں، کہیں تو بڑی کر کر کے آپ کو میں دکھا دوں. یہ سب ان کی جعلی حدیثیں ہیں. میرے پاس آپ دیکھ لیں کتنی ہوں گی. یہاں پر میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جو ایک اور حدیث ہے، وہ میں کتاب ایک میں ہے تو میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ میں نے وہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی ایک جگہ پر. اب دیکھیں یہ سب جعلی، ہاں میرے خیال یہ والی ہے. نہیں یہ نہیں، وہ ایک اور ہے. یہ دیکھیں میرے پاس بہت ساری مرزے کی، مطلب ایسا لانتی شخص تھا کہ ایسی اس نے گھڑی ہوئی ہیں حدیثیں. یہ دیکھیں میں اگر اس پر بات کرنا چاہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کتنے حوالے موجود ہیں. یہ میں نے سب الگ کر کے رکھے ہیں، میرے پاس یہ کتابیں بھی موجود ہیں. یہ منت گڑت ہے. ہاں یہ سب حدیثیں ہیں جی، مرزے کی جعلی حدیثیں. یہ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو جعلی نہ ہو. یہ میں نے ان کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی کالا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. آپ کو نظر آنی شروع ہوئی ہے؟ یہ جی آ رہی نظر. یہ نیچے جی حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم فایکم وایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مکار اور جھوٹے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں تم نے سنا نہ ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. سنیا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانہ آخر میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ آپ کے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں نہ آپ نے سنا نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی. تم ایسے لوگوں سے بچو. سنیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے کسی کو شک ہو تو. کہتا ہے کہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایسے لوگوں سے بچو اور ان کو اپنے سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ تمہیں فتنہ میں ڈالیں. کہاں لکھا ہے؟ اخرجہ مسلم فی المقدمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا السیاق والبیہقی فی دلائل النبوہ. مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث، اور مشکات شریف میں اس کا نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 28 پر، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. ٹھیک ہے جی، دو حوالے ہیں مشکات شریف کے اور مسلم شریف کے. صحیح حدیث ہے. اور پھر وہ آپ کو میں نے ابی داؤد کی، یہ مسلم اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ میں زبانی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے کہیں ہوگی لکھی بھی کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جو بھائی آپ مجھے بتائیں ان حدیثوں کی موجودگی میں اور جو میں نے آپ کو دکھایا ہے مرزے کی تحریریں، مرزا جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں نے یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب پڑھ کے اس لیے اس پہ لعنت بھیجی تھی کہ یہ تو بڑا جھوٹا اور مکار ترین دنیا کا جھوٹا اگر ہے تو یہ مرزا سندی ہے. یہ بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے.
अस्सलाम वालेकुम एसके भाई, क्या हाल है आपका? आप बोले नहीं। अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। हाँ जी, हम ठीक ठाक हैं। आज भाई डॉक्टर जी, जो इमाम दिन था, जी 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 जी, क्या कह रहे हैं इमाम दीन के बारे में? क्या डॉक्टर जी, इसका जो इमाम दिन कजन था, ये इसका चाचे का बेटा था या ताए का? चाचे का उसका बाप गुलाम महियुद्दीन जो था वो गुलाम मुर्तजा का छोटा भाई था। हाँ जी, जी जी डॉक्टर साहब, ये पूछना ये पूछ- 5 भाई थे, जज़ाकल्लाह। 5। गुलाम महियुद्दीन, गुलाम कादर, गुलाम मुर्तजा, अब्दुल कादर और एक 5वां भी था। इनमें से 3 सिखों की फौज में भर्ती हुए और 2 जो थे उनमें इनमें दिमागी मर्ज खानदानी था। मतलब खासे एक ने, अब क्या बताएं, मतलब वो तो बताते भी शर्म आती है, जो इनकी मतलब गंदगी से भरे हुए हालात हैं इनके, कुछ मत पूछे। जी डॉक्टर, वो क्यों मैंने वो दे दिया पढ़ रहा था ना, तो उसमें लिखा हुआ था, तो वो उसी वजह से मैंने आपसे पूछा। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछे फिर चले जाओ जी, जिथे दूसरे अपने खलीफा ने ਉਹਦੀ बीवी फौत होई है, तो मतलब ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी ਕੀਤੀ है। किदे नाल? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ खूबसूरत आसरे से लड़की ਜਿਹੜੀ है। नहीं, वो तीसरा सी, मतलब टेक्निकली तो दूसरा ही है। वो आपकी बात ठीक है, नासिर दूसरा खलीफा था, पहला तो था ही नहीं ना, तो लेकिन वो तीसरे नंबर पर जो जालसाज है। ठीक। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ नहीं, वो लड़की अब भी है जी उधर। वो 38 दिन उसकी शादी रही, उसने मिर्ज़े नासिर को सही जगह पहुंचा दिया और उसके बाद उसने मिर्ज़े ताहिर को ख़त लिखा, जब मिर्ज़े ताहिर की बीवी थी आसफा। अब देखें, ये मुझे कहते हैं कि मिर्ज़ा चूड़ा ने, अब ख़ानदान देखें, मोहम्मदी बेगम यानी कि चूड़ों के रूहानी पेशवा की भांजी के साथ मिर्ज़ा चीख के मर गया कि मेरा तकदीर मतलब चूड़ों में शादी करना चाहता था, क्योंकि खुद चूड़ा था। और आसफा जो थी ना, आसफा मिर्ज़ा ताहिर की बीवी, उसकी दादी इमाम दीन की बीवी थी। आपने सुना मैं क्या कह रहा हूं? मिर्ज़ा ताहिर की पहली बीवी जो थी आसफा नाम की औरत, उसकी दादी लगती थी इमाम दीन की बीवी। नहीं, उस इमाम दीन की बेटी खुर्शीद बेगम उसकी दादी लगती थी और वो उसकी परदादा लगता था इमाम दीन। मतलब रिश्ते आपस में किए हुए हैं, पर ऐसी चूड़े नहीं आगे। यार कमाल करते हो, चूड़ों के रूहानी पेशवा के साथ। सुल्तान जो था पहला लड़का इसके नाम पैदा हुआ, जो मिर्जा 12 साल का था, और 16 साल तक वो हमें लिख कर दे गया है कि रेशो बर्दत का आगाज नहीं था। बच्चे पता नहीं कितों आसमानों डाउनलोड कर देने हैं मिर्जाई। मिर्जा खानदान पता नहीं कहां से डाउनलोड करता है, कोई पता नहीं है नादा। तो ये इनके हालात हैं। और खुर्शीद बेगम जो थी, उसकी इकलौती औलाद थी इमाम दीन की, जो रूहानी पेशवा चूड़ों का था। उसकी शादी किसके साथ हुई? मिर्जे के नाम पर पैदा होने वाला पहला लड़का सुल्तान बेग जो था, हुर्मत बीबी का, गुलाम कादर से। बल्कि वो इतना गुलाम कादर का लड़का था कि लपेल ग्रिफिन ने, जब चीफ साहब पंजाब में, इन्होंने जबरदस्ती 2 सफ़े उससे लिखवाए कि हमें भी चीफ बना लो। हालांकि वो लिखना इमाम दीन के बारे में चाहता था, तो वहां पर उसने डायरेक्ट लिख दिया जी, गुलाम कादर का लड़का सुल्तान। मिर्जे के नाम उसने लड़का कोई लिखा ही नहीं, क्योंकि मिर्जा मशहूर था खुसरा। हम जरा साफ साफ बातें करते हैं। यहाँ पर सुना है आजकल ऐसी ब्रॉड लगाते हैं, बड़े बड़े हमारे भाई हैं, बड़े आलम हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मिर्जे को जो ना बड़ी इज्जत से बुलाया करो। जिस नस्ल की इज्जत मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, और हम कैसे कर सकते हैं? रसूल पाक ने मुसल्लमा को अल कज़्ज़ाब कहा, बाकी सब गैर मुस्लिम जो थे उनको मकूकस अजीम कहा, बड़ी शान वाला। इसको अल कज़्ज़ाब का, ये भी तो बादशाह था। चल, और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने मुसलमा का मतलब होता है साबित शुदा, रोब वाला, उन्होंने ये लगा दी इसके नाम में, मुसलमा कर दिया।
बदबख्त नीचा गिरा हुआ इसका मतलब है मुसलमा का। मिर्जाई सानू कहते हैं मैनू मिर्जे नू पता नहीं की क्या करो, मैं हम लानत भेजते हैं इस मिर्दे मुर्ताद पर। اور یہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو یہ قادیانی ہے نا، جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں بلاتے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا تو وہ محمد کہیں گے۔ نہیں وہ تو کافر ہے نا۔ ہاں جی، تو وہ جو ہے نا ان کے دل میں، دیکھیں آپ عام قادیانی میں ایک فرق کریں، یہ جو قادیانیت کو کم جانتے ہیں نا، ہمارے یہ جو علماء بھائی ہیں ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، انہوں نے قادیانیت نہیں پڑھی، اور کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے قادیانیت پڑھی ہے، اسلام نہیں پڑھا۔ اب یہ بڑا عجیب کمبینیشن ہے ٹک ٹاک پر کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اسکالرس ہیں، انہیں اسلام کا پتہ ہے، قادیانیت کا نہیں پتہ، وہ قرآن حدیث سے باتیں کرتے ہیں اور توہین شاطمیت کرواتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہم ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے قادیانیت پر ان کو خاصا عبور ہے، ہم نے ان سے سیکھا قادیانیت کے بارے میں، لیکن وہ اسلام سے ناواقف ہیں۔ مطلب اسلام سے ناواقف جب میں کہتا ہوں کہ اسلام کے جو اصول ہیں، جو فقہ ہے، جو حدیث ہے، اور جو اسلام جن اصولوں پر قائم ہے، وہ ان سے ناواقف ہیں، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اب ہونا ایسا چاہیے کہ آپ دونوں کا علم رکھیں اور پھر خدا سے ڈریں، کسی ملحد سے نہ ڈریں، کسی شاطم سے نہ ڈریں، کسی زندیق سے نہ ڈریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو صاف بات بتائیں۔ دیکھیں مجھے بتا کر 1000 سے زائد قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور بہت سارے آتے ہیں انٹرنیٹ وہ مجھے بتاتے ہیں، بلکہ یہاں پر بہت سے ایسے آتے ہیں جنہوں نے شرع عام انٹرنیٹ پر اسلام قبول کیا۔ ہمارا مقصد حق کی بات پہنچانا ہے، لیکن ہم سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے۔ ہم ایک کافر اور مرتد کو، جسے میرے آقا مولا نے ایک سیٹ کر دی اور اسے الکذاب کہا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ نے انہیں چھوٹا اور گھٹیا اور مسلمہ کو مسلمہ کہا، ہم ویسے ہی کریں گے ان کے ساتھ۔ ہم آپ میں سے کسی نے میرے منہ سے کبھی کوئی عزت کا لفظ مرد مرتد کے لیے نہیں سنا ہوگا، اور نہ کبھی سنیں گے، بالکل نہیں۔ نہیں، جب میرے آقا مولا نے ایسا نہیں کیا۔ اور فرق اس لیے ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کی عزت ہم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن جی پیر میرے علی شاہ صاحب انہوں نے مرزا جی بھی بولا ہے، لکھا ہے انہوں نے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر تو آپ پیر مہر علی صاحب جو ہیں، شاہ صاحب گولڑا والے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا شدید اختلاف ہے اس بات سے، مرزا پیر صاحب کی اس بات سے، وہ اسلام سے ناواقف ہیں۔ اگر انہیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتی بھر بھی پاس ہوتا تو وہ مرزا جی کبھی نہ کہتا اس کو۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی گولڑا شریف والے نے کہا، حالانکہ گولڑا شریف والے جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام مجھے اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام شاید چشتی گولڑیا، نہیں میرے پاس ہے وہ کتاب جی، اب میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں، اس کا مطلب ہاں سیف چشتیہ، بلکہ میں آپ کو وہ کتاب دکھا بھی سکتا ہوں۔ میں تسی گولڑا شریف دیکھیں نا، اب ٹک ٹاک نے ایسا کام کر دیا ہے نا، ہم لائیو دکھاتے ہیں چیزیں، یہ دیکھیں ابھی آپ کو ہم سیف چشتیائی دکھائیں گے۔ نہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں اس معاملے میں جو ہے نا ایسا سمجھتے ہیں کہ انہیں علم نہیں تھا، اور انہوں نے بڑا ہی کم علمی کا مظاہرہ کیا اس معاملے میں۔ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت عزت والے، تو میں آپ کو ڈاکٹر جی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں نہیں، لیکن مرزا کو جی کہنا یہ تو بالکل ہی نہیں، دیکھیں یہ ہے جی سیف چشتیائی، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی
آپ نیچے دیکھ لیں لکھنے والے کون ہیں. زبدۃ المحققین رئیس العارفین حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی. ٹھیک ہے نا جی. جی تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آدمی ان کا علم محدود تھا. یہ دیکھیں میرے پاس پوری کتاب ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی صفحہ ان کا لگایا ہوا ہے، یہ آپ کو پوری کتاب ہے. آپ کو میں اس میں سے وہ صفحے بھی بتاتا ہوں جہاں پر، بلکہ میں نے اس کتاب کو بڑے غور سے پڑھا، اور اس لیے میں نے اس کتاب کو بڑے غور سے پڑھا کہ میں دیکھوں کہ یہ دیکھیں وہ یہ کتاب جو سیف چشتیائی ہے یہ قادیانیت کے بارے میں ہے. آپ کو علم تھا اس کا مرزا صاحب؟ جی جی جی. ہاں تو یہ قادیانیت کے بعد ہم یہ تاثر کوئی نہ لے کہ میرا جناب میں انہیں کہتا ہوں، لیکن ان کی اس بات سے مجھے بڑا شدید اختلاف ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں نے اس کو اتنا پڑھا ہے کہ میں نے اس پر نشان لگائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا؟ جی میں نے اس کتاب کو لال پیلا نیلا کیا ہوا ہے، میں نے اس کو اتنے غور سے اور اتنی مرتبہ پڑھا ہے. یہ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اس کسی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ مکہ مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. انہوں نے کہا جا کے مرزا قادیانی سے مناظرہ کرو. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کسی سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یمامہ کا حکمران تھا، اور 4 لوگ تھے، طلحہ بن اسدی جو بعد میں رجوع کیا اور مسلمان دوبارہ ہو گیا، سجاع بن حارث، مسلمہ الکذاب، اور اسود الانسی، ابو حمار گدے کا باپ جس کو کہتے تھے. تو ان 4 میں سے اگر کوئی شخص مجھے ایک ثبوت لا کے دے دے کہ ان میں سے کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے کی دعوت دی ہو، یہاں کہا ہو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل اسلام کیا ہے، تو میں جناب مرزائیوں کے ساتھ کسی مرزائی میں وہ حوصلہ نہیں کہ مجھ سے مرزائیت کے بارے میں مناظرہ کر سکے، سوائے گالیاں دینے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ میری تحقیق مرزائیت کے بارے میں مرزائیت کی کتابوں سے بہت زیادہ ہے. میں مناظرہ کروں گا ان سے، پھر میں اس لیے کسی نے مجھے مناظرہ کرتے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کبھی مرزائی سے مناظرہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، اور میں اس کو کرنا ہی نہیں چاہتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. نہیں نہیں ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ نہیں ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. کون؟ مرزائی ਇਹ ਤੇ نہیں نہیں ان کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی ਇਹ ਤੇ گستاخ ہم ਹੈਗੇ ਨੇ. کہہ رہے تھے کہ پیر گولڈا شریف کے بارے میں، جو پیر صاحب جو تھے بڑے عزت والے مرتبے والے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے اس کے ساتھ مناظرے کر. دیکھیں جو بات سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ کیسے خواب میں آ کے اپنی سنت کی خلاف ورزی کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ ماننے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے مناظرہ نہیں کیا گولڈا شریف والوں نے. وہ مرزا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا تھا تو ایک چیلنج دیا گیا کہ ہم دونوں تفسیر لکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس کی تفسیر اچھی ہے. اس کو مناظرہ نہیں کہا جا سکتا. بالکل بالکل اسی طرح ہائی رائٹنگ کی بات ہوئی تھی کہ کس کی خوبصورت ہائی رائٹنگ ہے. نہیں، جو کون اچھی تفسیر لکھتا ہے سورہ فاتحہ کی. بالکل. اور مرزے کی لکھی ہوئی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے پڑھی ہے جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چربہ ہے جو اس نے 2-3 علماء اسلام سے لے کے اس میں اپنا جھوٹ ڈالا ہے، اور اس قدر گھٹیا تفسیر میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو مرزا قادیانی مرتد نے نقل کرنے کے بعد لکھی ہے. ہم نے اس کی تفسیر کو
कंप्यूटर पर चढ़ाया प्लेजरिज्म के, 97% प्लेजरिज्म उसने कहा इसमें है, कट एंड पेस्ट और कॉपी जो है 97% है इसकी सूरह फातिहा की तफसीर में। 20% पर हम 20% से ऊपर हम फेल कर देते हैं आदमी को PhD में। ये मिर्जे की लिखाइयों की हालत है। तो खैर वो आया नहीं, अल्लाह ताला ने पीर साहब को बचा लिया, और मिर्ज़ा तो इस काबिल है ही नहीं था कि उससे कोई मुनाजरा किया जाता। मुनाजरे से कभी ज़िंदीक भी मानना है किसी मुनाजरे से, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थी। आपने बताना है, हम भी तो बता रहे हैं, कादियानी सबूत दिखा रहे हैं कादियानियत के बारे में। कोई हमसे सवाल करता है, हम उसके सबूत के साथ बात करते हैं, और कादियानी सुनते हैं। मैं आपको सच बताऊं, और आप इस हकीकत से शायद वाकिफ नहीं हैं कि 80% से जायद कादियानियों को इस्लाम की गोली दे के इन्होंने कब्जा किया हुआ है कि चंदा दो, भत्ता दो, ये दो, वो दो, लेकिन इस्लाम के नाम पर, और कहते हैं कि तुम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान हो, और ये कहते हैं कि जनाब ये देख लो कि हम तो जनाब तुम्हें असल इस्लाम बेच रहे हैं। ऐसा इस्लाम है ही नहीं। यमामा का हुक्मरान भी यही कहता था। उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख कर दिया कि मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं। आधी ज़मीन की नबूवत कुरैश को दी गई है और आधी की मुझे दे दी है। अपने बादशाह था ना, जद्दी पुश्ती बादशाह था, मिर्जे की तरह कोई फ़कीर कंगला खाकरोब थोड़ी था। उसके साथ मुनाजरा नहीं हुआ। हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु जो सफ़ीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वार्निंग देने के लिए भेजा, जिन साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु को, उन्होंने जाके एक ही फिक्रा कहा, या तौबा करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। उसके जवाब में यमामा का हुक्मरान मुसैलमा अल कज़्ज़ाब कहता था, पीछे मुड़कर देख, मेरे सिपाही खड़े हैं। आपने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर कहता था कि कहो कि मुझे क्या समझते हो, और वो कहते थे मैंने सुना ही नहीं। हर बार एक अज़्ब काट देता था, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, टुकड़े टुकड़े जिस्म कर दिया, लेकिन हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बात तस्लीम नहीं की, ना उसके साथ मुनाजरा किया। तो कैसे हो सकता है कादियानी के साथ मुनाजरा? नहीं हो सकता। हाँ जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये असल में अस्कानी है ना, उसने ये बताया कि ये पीर मेरे अली शाह साहब ने लिखा है और कहा है मिर्जा जी। हाँ लिखा है उन्होंने, बिल्कुल लिखा है। ठीक कह रहा है। हाँ ठीक कह रहा है। नहीं, जो बात लिखी है वो मैंने किताब पढ़ी, आपके सामने लिखाई है कि आपका कहें तो निकाल कर दिखा दूं। जी नहीं, इतबार है बिल्कुल, लेकिन हर जगह नहीं लिखा है, 1-2 जगह लिखा है मेरा। हाँ, लेकिन हर जगह ये बात नहीं लिखी। लेकिन देखें, अब आपने किसकी सुन्नत पर अमल करना है? आप गोलरा शरीफ वालों का दावा नबूवत तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बुजुर्ग इंसान थे, एक बुजुर्ग हस्ती है, अल्लाह वाले। नहीं, हमारे तो एक ही नबी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनकी सुन्नत के मुकाबले में किसी बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का बाप हो, हम नहीं मानते उसको। बिल्कुल बात सही है। कोई भी हो, हम उस सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानते। अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अव्वल आखिर वही है, वही अव्वल, वही आखिर, वही यासीन, वही ताहा, वही कुरान, वही फुरकान। वाह, सुभान अल्लाह। हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते। आप मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर्फ आखिर है। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोखे वादिये सीना।
نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. ہم اس کے بعد نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے. بالکل. ہاں عزت ہم کرتے ہیں سب کی، ہم یہ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی عزت نہیں کرتے، لیکن ان میں کاملیت کا دعویٰ تو کسی کو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اس دعوے کو نہیں مانتے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ولی اللہ ہیں، یہ میں نے رہبر ہاں جی جو راستہ دکھانے والا ہے جی، جی جی وہ علم دینے والے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم انہیں مانتے ہیں. جیسے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم گولرا شریف کے پیر صاحب کی نہیں مانتے، ہم ان کو بالکل نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہم ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں. اور اللہ ان کی بزرگی کی حالت ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے محفوظ کر دیا. انہوں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا مرزے کے ساتھ، چیلنج قبول کرنے یا دینے کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ بندوں کو بچا لیتا ہے ایسے گناہوں سے. بے شک. ورنہ مرزا تو پہنچ جاتا تھا، عبداللہ آتم کے سامنے نہیں پہنچ گیا. اور پیر مہر علی شاہ تو بڑے مشہور تھے اپنے زمانے میں. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی نا مرزا قادیانی کھوتے دا کھوتا ہی. نہیں وہ تو ایک جال ساز پاگل. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بت کھڑا کر دیا جو ذہنی مریض تھا. انہیں ایک ایسا ہی آدمی چاہیے تھا جو ذہنی مریض ہو اور جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو. امام دین ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی باتیں لکھتا یا کرتا. نہیں امام دین نے لکھی ہے نا جی، 3 کتابیں لکھی ہیں، گلِ شگفت، 2 کافروں کی کہانی اور دید حق. وہ سب امام دین کی لکھی ہوئی ہیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب تھلے جرمن میں 100 مسجد تیار کرنے واسطے آگے نے مرزائی. انہوں نے مرزائی تھلے بہ کے ٹیپ ٹیپ کرو سارے مرزائی. آج چاند رات ہے، پھر کسی دن بات کریں گے. ہم ویسے ہاں ایک ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں مناظرہ ہوا. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، کسی کو وہم ہے نا قومی اسمبلی کے بارے میں کہ مناظرہ ہوا تو بالکل جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. یہ دیکھیں میں اب انہوں نے کبھی پڑھی نہیں کارروائی، یہ دیکھیں جی یہ قومی اسمبلی کی کارروائی آ گئی نا. ہاں جی. اس میں مناظرے والی ایک بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شاید میں نے اس کو لکھا ہو کہ مناظرے کا یہاں پر 3 مرتبہ کہا گیا یحییٰ بختیار کو کہ یہ مناظرہ نہیں ہو رہا. یہ بھئی کوئی ٹرکی بابا بھائی یہ دیکھنا یہ کون ہے، یہ کوئی اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا، آج گالی بات نہیں چاہیے کوئی. ہاں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی قادیانی آتا ہے معلومات لینے کے لیے، نہیں آ جائے، وہ آ جائے بالکل، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آدمی تو کوئی شریف لگتا ہے، اچھا خاصا دیکھے، ابھی اللہ خیر کرے. ہاں دیکھ لیں جی اگر آپ علم لینا ہے تو اچھی بات ہے. ہاں جی پوچھ لیں کون ہے. ہاں بھائی آپ کون ہیں؟ ہیلو. ہاں بھائی سر آپ بات کر سکتے ہیں تو بات کریں، کو اپنا تعارف کروائیں. نہیں جی رپورٹ مارن آیا ہونا ہے کوئی، انہوں تھلے بٹھاؤ. چلو بھائی نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کرو ذرا تھوڑی دیر. بالکل اوپر آ کے رپورٹوں میں مار دیں. ہاں ایڈی بھی خبیث ہے نا. ہاں لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب کوئی اچھے قادیانی بھی ہے نا کہ جڑی معلومات چاہتے ہیں کوئی پوچھنا. ہاں نہیں بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں ایسے. کیونکہ عام دیکھو مرزیت کی سب سے بڑی فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے مرزے کی باتیں اور جو انہوں نے جعلی خلیفوں نے اپنی بکواسیات لکھی ہیں وہ انہوں نے عام قادیانی کو بتائی نہیں ہوئی. عام قادیانی کو یہ کشتی نوح جو ہے نا وہ پڑھنے کو دیتے ہیں. قسم لے لو مرتضیٰ صاحب
کہ کسی مرزائی نے آج تک مینوں کیا ہے میں پڑھی ہے. اس کو میں کہتا ہوں بھائی تیرے پاس کتاب تو ہوگی. کہتا کتاب ہے میرے پاس. میں نے کہا صفحہ نمبر 50 پڑھنا, وہ مرزا ابن مریم کیسے بنا وہ ذرا. اور جو اس صفحے کو پڑھتا ہے وہ قادیانیت چھوڑ دیتا ہے. یہ تو کسی کی